Pune Pact. The Pune Pact was an agreement between M.K. Gandhi and B.R. Ambedkar, signed in the Yerwada Central Jail, Pune, on September 24, 1932, on behalf of the depressed class for the reservation of the electoral seats in the legislature of British government. 1932 സെപ്റ്റംബർ 24 B.R. അംബേദ്കറും M.K. ഗാന്ധിയും അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഉടമ്പടിയാണ്, പൂനെയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടിയാണ് പൂനെ പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. It was signed by Ambedkar on behalf of the depressed classes and by Madan Mohan Malaviya on behalf of the Hindus, and Gandhi as a means to end the fast that Gandhi was undertaking in jail as a protest against the decision made by British Prime Minister Ramsay MacDonald to give separate electorates to depressed classes for the election of members of provincial legislative assemblies in British India. അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഇലക്ഷനിൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ്സ് കൊടുക്കാനുള്ള റാംസേ മക്ഡൊണാൾഡിന്റെ താല്പര്യത്തിന് എതിരെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം റാംസേ മക്ഡൊണാൾഡിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെതിരെയാണ് ഗാന്ധി ഒരു നിരാഹാരം, ജയിലിൽ തന്നെ കിടന്നൊരു നിരാഹാരം നടത്തുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അംബേദ്കറും ഗാന്ധിയും ഒരു ഉടമ്പടിയിലെത്തുന്നു. ആ ഉടമ്പടി അംബേദ്കറും ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മദൻ മോഹൻ മാളവിയുമായിട്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്നത്. Dr. Ambedkar was in favor of a separate electorate for the depressed classes, and this was laid down by him in the first roundtable conference. He was representing the depressed classes in the conference. Gandhi was against this idea, and PM MacDonald decided to grant communal awards to minorities and depressed classes. He undertook a fast whilst in jail in Pune. ഇപ്പോൾ പൂനെയിൽ ജയിലിൽ കിടന്ന് അദ്ദേഹം നിരാഹാരം തുടങ്ങുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്രസ് ക്ലാസിന് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമാകുമെന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ വിള്ളലുണ്ടാക്കാനും മറ്റും അത് വഴിയൊരുക്കും. മാത്രമല്ല അൺടച്ചബിലിറ്റി ഇല്ലാതെയാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിനെതിരായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഗാന്ധിജി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അംബേദ്കർ സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ്സിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ കൂടി ഗാന്ധിജി അതിനെതിരാകാനുള്ള കാരണം. അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ്സ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന് പകരം കൂടുതൽ റിസർവ്ഡ് സീറ്റ്സ് മതി, ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ്സിന് മതി എന്ന് അതാണ് ഈ പൂന പാക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. Due to the public pressure to end the fast unto death, Dr. Ambedkar and Gandhi made the Pune Pact, which laid down reserved seats for the depressed classes in the provincial legislatures, for which elections would be through joint electorates. Gandhi was against this idea because he did not want to view the untouchables as being outside the folds of Hinduism. അപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസസ് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടുകൂടായ്മ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഗാന്ധിജിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ്സ് ലഭിക്കുന്നത് വഴി ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ് ഹിന്ദുക്കളുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് മാറുമെന്നാണ് ഗാന്ധിജി വിചാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പകരം ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി കൊണ്ടുവരണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. Certain seats for provincial legislatures would be reserved for the displaced classes. The number of seats was based on the total strength of provincial councils. The number of seats reserved for provinces was 30 for Madras, 8 for Punjab, 14 for Bombay, with Sindh, 20 for central provinces, 18 for Bihar and Orissa, 30 for Bengal, 7 for Assam, 20 for the United Provinces. So in total there were 147 seats, reserved seats. For each of these seats, the members of the depressed classes who could vote would form an electoral college. This electoral college would elect a panel of 4 candidates who belong to the depressed classes. These candidates would be elected on the basis of a single vote. 4 candidates getting the highest numbers of the votes would be elected. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഇലക്ടറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിനെതിരെ ഒരു പുതിയ ഒരു ഉടമ്പടി കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്
പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേച്ചറിലെ ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സീറ്റുകൾ റിസർവ് ചെയ്യാമെന്ന് എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നു. ആ ഒരു തീരുമാനം ആണ്, അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ്സ് വേണ്ട, പകരം പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേച്ചറിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ സീറ്റുകൾ റിസർവ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് പൂന പാക്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ 19% ഓഫ് ദ സീറ്റ്സ് വുഡ് ബി റിസർവ്ഡ് ഫോർ ദി ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസസ്. സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേച്ചറിലെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേച്ചറിലെ കാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേച്ചറിലാണെങ്കിൽ 19% സീറ്റ്സ് ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്യും. ഫെയർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസസ് വുഡ് ബി എൻഷുർഡ് ബൈ ഓൾ മീൻസ്. അത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. എ certain sum of money from the educational grant would be allotted for the education of the depressed classes in all provinces. അതും പൂന പാക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Next one is Quit India Movement, also known as the India August Movement or August Kranti. August Movement എന്നും August Kranti എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. It was officially launched by the International Congress led by Mahatma Gandhi on 8 August 1942. The movement gave the slogans Quit India or Bharat Chodo, and Gandhi gave the slogan to the people, Do or Die. Do or Die എന്നാണ് ഗാന്ധിജി തന്റെ ഫോളോവേഴ്സിന് കൊടുത്ത മുദ്രാവാക്യം, Do or Die. In line with the Congress ideology, it was supposed to be a peaceful, non-violent movement aimed at urging the British to grant India independence. The Quit India resolution was passed by the Congress Working Committee on 8 August 1942 in Bombay, and Gandhi was named the movement's leader. 1942 ഓഗസ്റ്റ് 8 തീയതിയാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ റെസൊല്യൂഷൻ കോൺഗ്രസിന്റെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി പാസ്സാക്കുന്നത്. The resolution stated the provisions of the movement as a movement, Quit India movement പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? an immediate end to British rule over India. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യക്ക് മേലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവസാനിക്കുക. Declaration of the commitment of free India to defend itself against all kinds of imperialism and fascism. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്കെതിരെയും ശക്തമായി പോരാടുക. Formation of a provisional government of India after British withdrawal. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടുന്ന് പോയതിനു ശേഷം ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിന് രൂപം കൊടുക്കുക. സാങ്ഷനിങ് സിവിൽ ഡിസബിഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായ ഒരു സിവിൽ നിയമ ലംഘന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഈ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ റെസൊല്യൂഷന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ആയിരുന്നു. And what were the Gandhi's instructions to various sections of the people? അപ്പോൾ പല ആളുകളോടും ഗാന്ധിജി നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്കും വ്യത്യസ്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. ഗവൺമെന്റ് സർവൻസിനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഡു നോട്ട് റിസൈൻ യുവർ ജോബ് ബട്ട് പ്രൊക്ലൈം ലോയൽറ്റി ടു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. ജോലി രാജിവെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനോട് അനുഭാവം, ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക. സോൾജേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു, ബി വിത്ത് ദ ആർമി ബട്ട് റിഫ്രെയിൻ ഫ്രോം ഫയറിംഗ് ഓൺ കമ്പാട്രിയറ്റ്സ്. ആർമിയിൽ നിൽക്കുക, പക്ഷെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആർമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യരുത്. പെസൻസിനോട് പറഞ്ഞു, പേ ദ അഗ്രീഡ് അപ്പോൺ റെന്റ് ഇഫ് ദ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഓർ ജമീന്ദാർസ് ആർ ആന്റി ഗവൺമെന്റ്. ഇഫ് ദേ ആർ പ്രോ ഗവൺമെന്റ് ഡു നോട്ട് പേ ദ റെന്റ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള ജമീന്ദാർസ് ആണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ടാക്സ് അവർക്ക് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ജമീന്ദാർമാരാണെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് പേ ദ റെന്റ്. സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറഞ്ഞു, ക്യാൻ ലീവ് സ്റ്റഡീസ് ഇഫ് ദേ ആർ കോൺഫിഡന്റ് ഇനഫ്. പ്രിൻസസിനോട് പറഞ്ഞു, സപ്പോർട്ട് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ദ സോവറിറ്റി ഓഫ് ദം. ജനങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സിലെ രാജാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, സപ്പോർട്ട് ദ റൂളർ ഓൺലി ഇഫ് ഹി ഈസ് ആന്റി ഗവൺമെന്റ്, ഡിക്ലെയർ ദംസെൽവ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ നേഷൻ. നിങ്ങളുടെ രാജാവ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരാണെങ്കിൽ മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുക, അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക എന്നാണ് അവരോട് പറഞ്ഞത്.